हाँ जी भी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मनी सिंह गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। समनदीप कौर सत श्री अकाल। परविंदर जी हाँ जी आ गए जी आ गए। ऑफिशियल सोनू लेखराम आज ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जी देख लो। मनी सिंह ओके गंगानगर तो बहुत वधिया भी। नहीं नरेंद्र सिंह जी कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम हो जाती है इस करके 2-3 मिनट वेट कर लेना चाहिए साਰਿਆਂ ਨੂੰ ठीक है ना। हाँ जी गुड आफ्टरनून साਰਿਆਂ ਨੂੰ। फटाफट सारे जने जुड़ जाओ भी फिर आप क्लास शुरू करिए। कल वाला आप रिपीट भी करना है फिर आप अगे चलांगे। चलो जी पंजाब स्टडी ग्रुप के नंबर 1 चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार मैथ का पूरा सिलेबस ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ने वो लेके आया है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो तुसी जुड़ो ते सीखो कि तुसी कितना सीखिया और तुसी एग्जाम क्लीयर कर सके कि नहीं कर सके इस चीज़ नू मायने रखना है। यस इसे करके मैं एक छोटी जी टैगलाइन दी है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ यस यू कैन तुसी कर सकते हो जे तुसी सोचोगे तां ही होएगा। लेखराम जी मैं आ गया तुसी ध्यान नाल देखो बई एक बारी लिंक नू बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लो। लिंक नू बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लो सारे जने। ओके गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चे सारे जने आ जाओ आप पहला रिपीट करांगे कल वाला। चलो जी ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि कैलकूलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है अपने मैथ दे विच ठीक है ना। हाँ जी आपां कल गल कीती सी टॉपिक्स ते कि आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक्स इस पूरे बैच दे विच कवर करांगे क्योंकि कुछ बच्चे अज नवे जुड़े होणगे मैनूं लगदा है। आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक कवर करांगे सब तो पहला तो अपना बेसिक कैलकूलेशन का रहेगा जिहदे विच सिंपलीफिकेशन स्केयर रूट क्यूब रूट ते बॉड मास। सैकेंड नंबर ते परसेंटेज रहेगा रेशियो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज औसत सिंपल एंड कंपाउंड इंटरस्ट जिन्हों आप कह दिने साधारण ब्याज ते चक्रवर्ती ब्याज। फिर टाइम एंड वर्क नल और टंकी। फिर उस तो बाद ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम मिक्सचर एलीगेशन जिन्हों आप कह दिने मिलावट। पार्टनरशिप साझेदारी नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन जिन्हों आप भिन्न कहते हैं इक्वेशन सरलीकरण या आप समीकरण कह दिने हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी और लास्ट एलजेब्रा। ये टोटल 16 चैप्टर गाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच दे विच करांगे। टोटल 16 टॉपिक कितना वड्डा उपराला तुहाडे वास्ते पंजाब स्टडी ग्रुप लेके आया है। सो तुसी भी सारे जने बने रहो और वधिया तरीके नाल आपदी तैयारी मुकम्मल करियो। ओके गाइज तो स्टार्ट करिए फिर सारे जने एक बारी थंब दे नाल दस दो कि यस सर टॉपिक नू शुरू किया जाए फटाफट। एक बारी सारे जने फटाफट दस दो भी। ओके हरजोत सिंह कह रहे हैं बिल्कुल ओके। हाँ जी ऑफिशियल सोनू टेंशन ना लो 1:20 तक ले लांगे आप क्लास। होर दसो ये 12-12 ना देखा करो कि टाइम हो गया जी एवं हो गया जी। जे मैं घंटे वास्ते आवांगा तो मैं घंटे वास्ते ही आवांगा जे मैं 1 घंटे 30 मिनट लेने तो भावें मैनू 2 वज जाण मैं 1.5 घंटा पूरा ही करके जाऊँगा।
और ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਤੇ 5 ਨਾਲ। 2 ਤੇ 5 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ 11 ਨਾਲ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ 5 ਨਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੀਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 32 × 65 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 45 × 24, 34 × 75, 95 × 104। ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਜੋਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 2080, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 2080, ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 올ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਤਰ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਥੀਮ ਆ ਗਈ 32 ਨੂੰ 65 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 32 ਨੂੰ 65 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 16, 5 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 13। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ 32 ਨੂੰ 65 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 16 ਨੂੰ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਰ ਦੋ। 16 ਤੀਏ 48, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 4। 16 × 16 ਤੇ 4 20, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 208। ਯਾਨੀ 16 ਨੂੰ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 208 ਆਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 1 0 ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ 2 0 ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ 3 0 ਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਥੀਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿਓ। 5 ਨਿੰਮ 45। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 5 ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਬਸ। 15 ਅਤੇ 16 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 12 ਤੇ। 12 ਨਿੰਮੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 108। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1 0। 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 17, 5 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 15। ਇੱਧਰ 17 ਆਇਆ, ਇੱਧਰ 15 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 17 ਨੂੰ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 15 ਨੂੰ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 17 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 15 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 105। 10 ਰਹਿ ਗਏ। 15 1 15 ਤੇ 10 25, 255। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ। ਨੈਕਸਟ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 19। 2 ਨਾਲ ਕੱਟੂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 52। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ 19 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਦੂਣਾ 38, 3, 19 5 95 ਤੇ 3 98। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9880। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ।
फटाफट दसो भी। पुरुषोत्तम फोर्थ क्वेश्चन तुसी गलत करता। चलो भी हुण आपां 11 दे नाल मल्टीप्लाई होर सीख लेने एक बारी वापिस रिपीट 11 दे नाल। चलो 63 इंटू 11 आ गया मान लो 95 इंटू 11 आ गया मान लो 165 इंटू 11 आ गया मान लो 2349 इंटू 11 आ गया मान लो। ये थीम पूछ ली आपां नूं। हुण आपां नूं क्या कि किसी भी संख्या नूं 11 नाल मल्टीप्लाई करना है। जेकर किसी भी संख्या नूं 11 नाल मल्टीप्लाई करना है तो मैं की दस्सिया तुहानूं सारिआं नूं, मैं ये दस्सिया सीगा कि तुसीं पहलां इकाई वाला अंक लिख लो। आ लो जी 3 लिख लिया, फिर इनू जोड़ दो दोनों नूं 6 ते 3 किन्ने हो गए 9, और फिर आपां नूं आ वाला 6 का 6 पूरे का पूरा लिख देना है। कितना आ गया 693। कितना आ गया 693। हुण 95 नूं 11 नाल मल्टीप्लाई करना है। तुसीं देखो पहला 5 का 5 लिखो, 5 का 5 लिखो, 5 ते 9 किन्ने होंदे ने 5 ते 9 होंदे ने 14। तुसीं सिर्फ 4 लिखो, एक हंसिल बच गई। हुण तुहानूं पता है कि जिवें 6 का 6 लिखिया सीगा उवें 9 का 9 लिखांगे कि नहीं लिखांगे, बट 9 दे विच 1 जोड़ दो कितना आएगा 1045। कितना आएगा 1045। इत्थे देखो 5 का 5 लिखता, फिर 6 ते 5 किन्ने होंदे ने 11, 1 लिखता, एक कंसिल आ गई। फिर 6 ते 1 किन्ने होंदे ने 7, 7 ते 1 किन्ने होंदे ने 8। और हुण आपां नूं पता है 1 का 1 ही चक्कांगे आपां। आ लो जी, आ रहा है समझ विच सारिआं नूं? बहुत वधिया भी। हुण 2349 नूं गुणा करना है 11 दे नाल। देखो 9 का 9, 4 ते 9 13, एक कंसी लेगी, 4 ते 3 7 ते 1 8, 3 ते 2 5 ते 1 6, और उस तो बाद देखो 2 का 2 ते 26839। दोबारा फिर देख लो 9 4 13, 3 का 1, 4 3 7 ते 1 8। हाँ जी बिल्कुल 25 आएगा, बिल्कुल 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 25 आएगा। बिल्कुल मनप्रीत तुसी सही हो, 25 आएगा। आ देखो दोबारा फिर कर देना 9 का 9, 9 ते 4 13, 1, 4 ते 3 7 ते 1 8। हुण अंसिल नहीं बची, 3 ते 2 6, 3 ते 2 5, सॉरी वो मैं गुणा कर रहा, 3 ते 2 5 और 2 का 2। ठीक है ना, 25 आएगा। बिल्कुल सही हो तुसी सारे जने। चलो जी 2 ते 5 वाला भी रिपीट हो गया, 11 वाला भी रिपीट हो गया। हुण आपां गल करते हैं 5 दे नाल जेकर मल्टीप्लाई करना होवे तां। जेकर 5 दे नाल मल्टीप्लाई करना होवे तां की दस्सिया सी मैं, तुसी संख्या दा की कर सकते हो, संख्या का आधा। संख्या का की करना है आपां आधा। आ देखो जिवें 54 नूं 5 दे नाल मल्टीप्लाई करना है तो तुसी इस संख्या का अद्धा कर दो, कितना आया 27। और आपां नूं पता है इंटू 10 ना करना है तो की आएगा अगे 0। की आएगा 0। आ रहा है समझ में सारिआं नूं? जे आपां नूं पुछ लिया 26 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करना है तां भी तुसी इहदा अद्धा करो, कितना आएगा 13, और अगे की ला दो 0। आ गया समझ में सारिआं नूं? कल तक मैं सारा रिपीट करता जिहड़ा मैं कल तुहानूं सारे नियम दस्से सीगे, 2 ते 5 नाल, 11 नाल ते 5 नाल। फटाफट दसो भी सारे जने। इन्नी चीज क्लीयर है सारिआं दी? ओके, चौथा नियम लिखो सारे जने। चौथा नियम, स्केयर एंड क्यूब ते डिपेंड। क्लीयर, डन, बहुत वधिया। स्केयर अते क्यूब ते डिपेंड नियम। हुण तक तो मल्टीप्लाई सिंपल आ रहे सीगे,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ, ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਕੁਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 12 ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਭਈਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? 40 ਤੱਕ। ਤੇ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਊਂਗਾ। 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਿਓ, ਲਿਖਣੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਿਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20 ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੱਕ ਲਿਖਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਗਾइस देखो ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ 100 तक याद है, ठीक है, बट ਤੁਸੀਂ 30 तक ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ याद ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਿਓ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੋ। 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 1, 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4, 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 9, 4 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 16, 5 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 25, 6 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 36, 7 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 49, 8 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 64, 9 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 81, 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 100, 11 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 121, 12 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 144, 13 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 169, 14 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 196, 15 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 225, 16 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 256, 17 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 343, 18 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 289, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਊਬ ਲਿਖਤੀ 289, 18 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 324, 19 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 361 और 20 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 400, 21 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 441, 22 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 484, 23 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 529, 24 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 576, 25 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 625, 26 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 676, 27 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 729, 28 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 784, 29 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 841 ਤੇ 30 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 900। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 30 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ 30 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖ ਲਓ। 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 1, 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4, 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 9, 4 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 16, 5 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 25, 6 ਦੀ 36, 7 ਦੀ 49, 8 ਦੀ 64, 9 ਦੀ 81, 10 ਦੀ 100, 11 ਦੀ 121, 12 ਦੀ 144, 13 ਦੀ 169, 14 ਦੀ 196, 15 ਦੀ 225। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? 10 ਵਾਰ। ਕਲੀਅਰ?
10 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ याद करके, क्योंकि जिन्ना टाइम तुसी लिखोगे उदा ही तुहानू याद होएगी। क्लीयर है? हुण अपना जिहड़ा नियम है वो नियम करते हैं। फिर मेरा वादा है कि तुहानू मैं 60 तक याद करा के 999 तक दी स्केयर फाइंड करना दस दांगा कि 999 तक तुसी किवें स्केयर कढ सकते हो। बट वेट एंड वॉच, 30 तक की स्केयर तो सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी मैं सामने लिखती है याद होगी होएगी, नहीं भी हुई तो याद करनी है। चलो ए नंबर जेड़ा पॉइंट है गाइज अपना वो है जेकर संख्या लगातार होवे, जेकर संख्या की होवे, हाँ जी 841 लिखिया, जेकर संख्या की होवे लगातार होवे, ये गल ध्यान रखना। जे संख्या लगातार होएगी तो क्वेश्चन तुहाडे सामने किहो जिहा बनेगा जो तुसी सोल्व करोगे। आ देखो 12 नूं गुणा करना पै गया किहदे नाल, 13 दे नाल, संख्या लगातार है या नहीं। 16 नूं गुणा करना पै गया 17 दे नाल, 28 नूं गुणा करना पै गया 27 दे नाल, 22 नूं गुणा करना पै गया 23 दे नाल। इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ਵਿੱਚ आ गई कि नहीं आई? दसो भी सारे जने कि ये संख्या लगातार है या नहीं है। 12 तो बाद 13 आउंदा है, 16 तो बाद 17 आउंदा है, 27 तो बाद 28 आउंदा है ते 22 तो बाद 23 आउंदा है। आया ना? जेकर संख्या लगातार होवे तो उस कंडीशन दे विच उही गल फिर कवांगा कि कोई ट्रिक उपरों नहीं आउंदी, बनाउणी पैंदी है। आ देखो ध्यान नाल, तुसी इन्हां दोनां दे विचों कोई भी छोटी रकम ले लो। छोटी रकम किहड़ी है दोनां चों? 12। तो तुसी की कहोगे छोटी संख्या दी स्केयर ते ओहदे विच छोटी संख्या ही जोड़ दूंगे, छोटी संख्या दी स्केयर करके ओहदे विच छोटी संख्या ही जोड़ दूंगे। इज दैट क्लियर? आ देखो 12 की स्केयर मैं दसी सी कितनी होंदी है 144 आ रही, आ लिखती जी 144। हुण इहदे विच 12 जोड़ांगे तो कितना आएगा 156। आया कि नहीं आया? इनू तुसी मूँह जबानी कर सकते हो जे तुहानू स्केयर याद है तो। देखो स्टूडेंट वो भी ने जेड़ा इस चीज़ नू नैगलैक्ट कर दिंदे आ कि नहीं नहीं साडे काम दी नहीं गी, सानू टॉपिक कराओ, साडे काम दी चीज़ नहीं, असीं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लांगे, टाइम क्यों वेस्ट करिए। जे तुसी ये सोचते हो कि तुहाडा इत्थे टाइम वेस्ट है तो शायद तुहाडा सिलेक्शन मैथ्स दे विच कदी नहीं होएगा, क्योंकि मैथ्स ये कहता है कि जे तुहानू सिंपल करना आउंदा है क्वेश्चन नू तो तुसी उस स्टूडेंट तो बहुत अगे जा सकते हो। क्लीयर है? अगे देखो हुण 16 नूं गुणा करना है 17 दे नाल ते 16 की स्केयर होंदी है 256। इहदे विच 16 जोड़ांगे कितना हो जाएगा 6 ते 6 12, 5 6 ते 7 272 हो जाएगा। हुण देखो 28 नूं 27 दे नाल मल्टीप्लाई करना है, छोटी किहड़ी है 27, 27 की स्केयर होंदी है 729। इहदे विच 27 जोड़ दो, आ लो जी 9 ते 7, देखो इनू जोड़ सकते तुसीं आराम नाल, 9 ते 7 होंदे ने 16, 2 2 4 ते 5 756। नेहा भगत तुसीं कित्थे फिर रहे हो बई? जे 2 ते 5 नाल ना कट्टे सबर करो, मैं अगे सारे नियम करावांगा और सारे नियमां दा एक प्यो कराऊंगा, प्यो जेड़ा सारे नियमां नू पिछे कर देगा और एक नियम आपदे अगे आ जाएगा। बट हरेक नियम की आपदे आप दे विच की है थ्योरी है, वो आपदे आप दे विच की है ईजी कर देगा क्वेश्चन नू। जेड़ा मैं लास्ट विच नियम दसांगा वो सारे नियमां दा प्यो होएगा, यानी एक नियम सारे नियमां नू नाल लेके चले जाएगा। ध्यान रखना। चलो जी
22 इंटू 23 22 की स्केयर होंगी है 484 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 जोड़ता कितना हो जाएगा 4 ਤੇ 2 6 5 8 ਤੇ 2 10 506 कितना हो जाएगा 506। दसो भी सारे जने इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। कुलदीप सिंह गुड आफ्टरनून। दसो भी सारे जने संख्या लगातार होवे ਤਾਂ ਕੀ करना ਹੁੰਦਾ है छोटी संख्या की स्केयर प्लस छोटी संख्या। क्लीयर तुसी वड्डी दा स्केयर करके वड्डी माइनस भी कर सकते हो बट माइनस करना थोड़ा टफ होता है इस करके जोड़ना ईजी है। बहुत वधिया। तो ये हो गया जी अपना पहला नियम जेकर संख्या लगातार होवे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ करना है। ठीक है जी हुण तुहानू पूछा मैं फिर क्वेश्चन एक चलो दसो 18 इंटू 19 दस दो एक तो एक दस दो 21 इंटू 22 फटाफट दसो की उत्तर आएगा 18 इंटू 19 कुलदीप सिंह टॉपिक वही चल रहा है अजे कैलकुलेशन 3-4 दिन कैलकुलेशन चलेगी फिर आप टॉपिक शुरू करांगे। बहुत बढ़िया भी बहुत ही बढ़िया मतलब समझ में आ रहा है सारे। चलो देखो 18 इंटू 19 18 की स्केयर 324 324 दे विच तुसी 18 जोड़ने ने तो कितना आ जाएगा 342 कितना आ जाएगा 342 बहुत बढ़िया। 21 की स्केयर 441 441 दे विच 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा 400 काट के 62 बहुत बढ़िया। हाँ जी पहला नियम सीगा अपना अज का कि स्केयर एंड क्यूब ते डिपेंड अगर नियम आएगा तो आपां की करना है जेकर संख्या लगातार होवेगी तो लगातार संख्या दे विच आपां आ नियम याद रखना है आपां नूं कि छोटी संख्या की स्केयर प्लस छोटी संख्या। चलो जी अगला नियम सेम नियम अगला इहदा ही 20 नंबर पॉइंट जेकर एक संख्या छट दी जाए की लिखा मैं थैंक यू बलोर महल जेकर एक संख्या छट दी जाए तो तुसी की करोगे। आ देखो ध्यान नाल अपने कोले क्वेश्चन भी देखो आया सीगा ये आ देखो हुण तुसीं ध्यान नाल ये इत्थे आया सीगा मैं देखा अज वाली मिटोती मैं ठीक है। चलो देखो सारे जने इत्थे करा देना जेकर एक संख्या छड़ दी जाए जेकर एक संख्या छड़ दी जाती है मतलब की है आ देखो तुसीं सोल्व किया कोई क्वेश्चन और तुहाडे कोले की आया 12 इंटू 14 12 इंटू 14 फिर तुहाडे कोले आया 15 इंटू 17 फिर तुहाडे कोले आया 25 इंटू 27 फिर तुहाडे कोले आया 36 इंटू 38। क्लीयर हुण देखो एक कई ना मैं तुहानूं स्टूडेंट की गल दसां कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर तुसीं छोटे छोटे क्यों करा रहे हो सर एवें आ जाए तां 153 इंटू 155 ਇਹਦਾ मतलब यह है कि वो दिमाग ला ही नहीं रहे। तुसीं जदों किसी क्वेश्चन नूं ईजी करोगे कि इन्नी वड्डी रकम बनेगी कि रकम हमेशा छोटी छोटी बनती होंदी है 100 तो थल्ले थल्ले बनती होंदी है ध्यान रखना है गल। और फिर भी आ जिहड़ा है ना आ मैं दस्सिया वै बिल्कुल लास्ट दे विच एक इहो जी ट्रिक दसूंगा जिहदे विच तुहाडे कोले किहो जिहा भी क्वेश्चन आ जाए
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 12 × 14 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? 13। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ -1। ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ -1। ਕਲੀਅਰ? ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 13 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 169 ਤੇ -1 ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ 169 ਚੋਂ 1 ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 168। ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 168। ਯਾਨੀ 12 ਨੂੰ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 168 ਆਏਗਾ। ਆਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? 16 ਤੇ 16 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 256 -1 255 ਆ ਗਿਆ। इधर की बच रहा है? 26 विचाले 26 की स्केयर की होंगी है? 676। एक गया 675। देखो मैं हुण लिख रहा वहाँ एक एक, बट तुसी जो करोगे तो फटाफट एक माइनस कर दो, लिखण की थोड़ी ना लोड़ है। हुण 36 × 38 है, देखो विचाले की आएगा? 37। तो 37 की स्केयर दस दिना मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी 1369 होंगी है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 1378। 1368 सॉरी 1368 1368। इज दैट क्लीयर? दसो भी आ नियम समझ में आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि जेकर एक संख्या छੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है? बहुत ही वधिया। चलो जी ये भी क्लीयर हो गया बी नंबर कंसैप्ट। हुण सी नंबर कंसैप्ट की गल करते हैं आप। ये सी नंबर कंसैप्ट की कहता है आपां नूं? जेकर दो संख्यावां दे विच दस का डिफरेंस होवे अते उन्हें की क्या उन्हें आपां नूं जेकर दो संख्यावां दे विच 10 का डिफरेंस होवे अते यूनिट नंबर 5 होवे, यूनिट नंबर की होवे? 5 होवे, तो उस कंडीशन दे विच तुसी की करना है? ध्यान नाल देखना सारे जने। आ भी बहुत सिंपल जा कंसैप्ट है, जो दिमाग च रखोगे तो आ देखो मैं लिखिया 25 × 35, मैं लिखिया 45 × 55, मैं लिखिया 95 × 105, मैं लिखिया 135 × 145, मैं लिखिया 225 × 215। कभी भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन दिंदा है ना तो उस क्वेश्चन की थीम जिहड़ी बना के देगा वो इहो जी बना के देगा जिहदे विच जिन्ने भी मैं नियम दस रहा वां वो नियम लगते होणगे। ये मेरा वादा है। तुसी जेकर मैथ शुरू की हुई है, मैथ तुसी की हुई है तो तुसी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपके दिमाग दे विच कि यार सर जिहड़ी आ चीज़ करा रहे ने यार आ वाकई लगती है क्वेश्चनों दे विच, लगती है कि नहीं लगती? हाँ जी हाँ जी मैं दस रहा जे समझ रखो। आ देखो ध्यान नाल 25 ते 35 दे विच 10 का अंतर है
ਤੇ यूनिट नंबर कितना है 5। यूनिट नंबर कितना है 5। कुलदीप सिंह 12 बजे है क्लास की टाइमिंग। आ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ 26 × 36 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ 26 × 36 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ 5 ਹੋਵੇ। ਅਨੂਕੰਠ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 75 ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ 2 ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 75 ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 75 ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 75 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ GB ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਬਟ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਮਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 75 ਆਏਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 25 ਤੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 35 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ -1 ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 875। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 875। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 55 ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਹੈ 5 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 25 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 24। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੈ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 100 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 99। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ 14 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 196 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 195। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 22 ਤੇ 22 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ 484 1 ਗਿਆ 483। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦਾ 20% ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 20% ਪਾਰਟ। फटाफट करो। थैंक यू जी। ਆਪਾਂ C ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ 5 ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 75 ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ 75। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਆ ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ 25 ਤੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ 75 ਮੰਨਣੇ ਆ ਮਤਲਬ 75 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ 75 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ 75 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ 375 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 365 ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ 375 ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ 55 25 2 5 7 35 ਤੇ 2 37 3 5 3 15 3 18 फिर मल्टीप्लाई 6 5 30 3 6 7 42 3 45 4 6 30 18 4 22 फिर मल्टीप्लाई 5 30 15 7 30 21 ਤੇ 22 2 3 30 9 ਤੇ 9 ਤੇ 2 11 फिर 5 आ देखो 7 8 ਤੇ 10 18 1 1 2 2 4 ਤੇ 2 6 2 ਤੇ 1 3 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 13,000 ਸੌਰੀ 1,36,875 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 375 ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 10 ਦਾ
लास्ट वाला डिजिट 5 है तो 75 तो आएगा ही आएगा। हुण दोनों च वड्डी किहड़ी रकम है 37। 37 की स्केयर होंदी है 1369। 1369 चो एक गया 1368। आ लो जी, आ देखो, हाँ जी 75 फिक्स है। नंबरदार दीनसा जी, तुसी स्टूडेंट देखो, एक गल सुनो स्टूडेंट सारे जने, आपां मैथ्स सीख रहे हैं, रट नहीं रहे। तुसी ये सोच रहे हो कि ये टॉपिक आएगा, नहीं आएगा टॉपिक, बट ये टॉपिकां दे विच ही आएगा। आ गई समझ विच गल? नंबरदार जी समझ विच आ गई? ये एवें कदी नहीं पूछेगा 225 इंटू 215 करो की उत्तर आएगा, कदी नहीं पूछेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ, P&L ਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈ। नमस्ते सोनू। चलो जी नैक्सट नियम कल करते हैं डी नंबर पॉइंट। डी नंबर पॉइंट की कहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, सुनी चलो सारे जने। कुलदीप सिंह तुसी क्लास में ध्यान दे ही नहीं रहे, मतलब यही है ना कुलदीप सिंह, तुसी क्लास में ਇਹਦਾ मतलब है ध्यान दे ही नहीं रहे। स्टार्टिंग शुरू होंदे ही मैं की क्या सीगा, मैं क्या सीगा 26 इंटू 36 आ गया तो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिट नंबर इनू किया जाता है बच्चों इकाई का अंक। अरे यार इन्ना तो पता होएगा इकाई का अंक की होंदा है, इन्ना तो पता होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। हाँ जी सोनू बिल्कुल मल्टीपल है, बहुत बढ़िया। चलो जी डी नंबर पॉइंट, मैनू लगता है तुहाडे सामने ना उवें शुरू करना चाहिए मैथ्स नू। पहला टॉपिक परसेंटेज खत्म 6 दिनों, दूजा टॉपिक P&L खत्म 7 दिनों। तुसी बहुत खुश हो, तुहानू उही चाहिए मैनू लगता है। डी नंबर पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल गुरमीत कौर। चलो फिर लिखो क्वेश्चन। अगला जरा डी पॉइंट आएगा, अगला जरा डी पॉइंट वो भी देख लो सारे जने, ज़्यादा दूर तक नहीं जावांगे आप। थैंक यू कोमल, थैंक यू। ओके ओके चलो गाइज डी नंबर पॉइंट की गल करते हैं आप। डी नंबर पॉइंट हुण की आएगा, सारे जने ध्यान रखना जिन्ने भी जने ने, ठीक है। डी नंबर पॉइंट ए है, हाँ जी बिल्कुल सुधीर जी, जे जेल वार्डन का सिलेबस आ गया तो तुहाडे सामने रखांगे पक्का 100%, 100% रखांगे। मैं तुहाडे लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए सीगे। चलो एक बार इन्होंने क्वेश्चनों से देखते हैं तुम जवाब दे सकते हो कि नहीं, फटाफट दो सारे जने फटाफट। बेसिक टेस्ट है, फटाफट तुम सारे जने ने उत्तर देने ने दे। मैं पानी पी के आया।
बहुत वधिया भी उत्तर तुसी दे रहे हो, बहुत ही वधिया। बट जेकर तुसी उत्तर एवें देंदे ना, जे तुसी एवें करदे कि पहला मतलब सारे आंसर कढ के फिर उत्तर लिखदे, ਉਹਦਾ फायदा ज़्यादा होना सी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं लग रहा ਕਿਹਦਾ उत्तर ਕਿਹੜਾ है। चलो बहुत वधिया। अच्छा ਹੁਣ एक गल दसो, ਤੁਹਾਡੀ स्पीड वधी कि नहीं वधी? ਤੁਹਾਡੀ स्पीड वधी या नहीं वधी? बहुत वधिया। हाँ जी गाइज, स्टार्ट करते हैं आप सैशन ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਧ ਗਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी दस रहा। देखो फटाफट करते हैं आप। बिल्कुल गुरमीत कौर, बहुत वधिया, तुसी सही आंसर दिता। ये पैटर्न होना चाहिए सी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। चलो फटाफट करते हैं। 23 5 निम 45 9 तीए 27 2 9 दूनी 18 ते 2 20। पहले का उत्तर 2070, पहले का उत्तर 2070। 23 दूना 56 होंगे ना, सॉरी 23 दूना 46 है, सॉरी 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 28 है, 28 28, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 8 72, पिछे रह गया 7, 9 दूनी 18 ते 7 25, बिल्कुल 2520, बिल्कुल बिल्कुल। अगे हुण 37 इंटू 15 है, ये हजे मैं ट्रिक शायद तुहानूं दसी नहीं गई, हजे मैं 37 वाली ट्रिक दसी नहीं गई, अजे अगली ट्रिक यही आएगी, ठीक है ना? वेट करो। 49 इंटू 73, हजे मैं आ भी तुहानूं ट्रिक दसी नहीं, हजे ये भी अगे आएगी। बट जिन्हों ने किया बहुत वधिया। हुण आ देखो 5 वाली ट्रिक दसी तुहानूं मैं सारिਆਂ ਨੂੰ। 5 वाली ट्रिक देखो की करना मैं दसिया सीगा, ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ कर दो, 2 दूनी 4 ते 28, अगे की ला दो 0। हुण आ देखो 52 ਨੂੰ गुणा किहदे नाल करना है? 54 ਦੇ ਨਾਲ। इत्थे गल आई कि सर सानू 53 का स्केयर तो पता ही नहीं है। चलो जी, जे तुहानू स्केयर नहीं पता 53 का, तो मैं तुहानू हुणे कटना सिखा देना। कित्थों? 51 तो लेके 60 तक की स्केयर जे कटनी होवे, 51 तो लेके 60 तक की स्केयर हथ के उत्ते किवें कटूंगे, देखी चलो।
51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ। 5 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25। 25 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 28। ਆ ਲਓ ਜੀ 28। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। 53 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਜੋੜ ਦਿਓ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 3 ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 09। ਆ ਲਓ ਜੀ 2809 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ। 2808। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 52 ਇੰਟੂ 54 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ 53 ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 53 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 53 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 25 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 28। ਔਰ 3 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 09 ਤੇ ਇਹਨੂੰ 09 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 53 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ 09 ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ -1 ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ -1 ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2808। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 56 ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 5 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 25। 25 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 31। ਔਰ 6 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 36। ਤਾਂ 56 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 31 36। ਇਹ ਜਿਹੜਾ -1 ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਕੇਅਰ -1। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ -1 ਉਵੇਂ -1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 58 ਦੀ ਸਕੇਅਰ। 58 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 25। 25 ਤੇ 8 33। ਔਰ 8 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 64। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 09 ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ 064 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੱਲਾ 64 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰਿਕ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ। ਹੁਣ 48 ਇੰਟੂ 46 ਲੇਕਿਨ ਇਹ 47 ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ 124 ਇੰਟੂ 95 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ 62 ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ 19 ਅੱਗੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ 0 ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ 34 ਇੰਟੂ 32 ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 33 ਤਾਂ 33 ਦੀ ਸਕੇਅਰ -1। 33 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1089 -1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1088। ਨੇਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੀਨਸ। ਨੇਹਾ ਭਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਨੇਹਾ ਭਗਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਡੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 51 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ -1 ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ
सुनी चलो सारे जने, तुहानू क्या सी ना मैं सारे मल्टीप्लाई दा प्यो। देख लो, किसी भी संख्या नू संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, आगे देखो ध्यान नाल भी, किसी भी संख्या नू किसी भी संख्या दे नाल मल्टीप्लाई करना होवे, तुसी जिवें मान लो 73 नू मल्टीप्लाई करना है 95 दे नाल, 73 नू मल्टीप्लाई करना है 95 दे नाल, तुसी सारे जने एवें करदे हो, गुणा 5 तीए 15, 1 5 7 35 ते 1 36, गुणा 9 तीए 27, 2 9 7 63, 63 ते 2 65, 7 ते 6 13, 5 3 8 ते 1 9। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਖ ਵੀ ਗਿਆ 6935 ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਡੰਡਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 × 95 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਿਯਮ? ਨਾ 11 ਵਾਲਾ, ਨਾ 5 ਵਾਲਾ, ਨਾ 10 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਨਾ 2 ਤੇ 5 ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓ। 9 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 63। ਆ ਲਓ ਜੀ 63। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓ। 5 ਤੀਏ 15। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। 9 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 27। 9 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 27। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 27 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। 5 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 35। 5 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 35। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ। 5 7 ਤੇ 1 8 ਤੇ 5 13, 1 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 3 8 ਤੇ 1 9, 6 9 3 5। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਆ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਪਿਸ ਫੇਰ। ਆ ਦੇਖੋ, 82 ਇੰਟੂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 95। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਦੇਖੋ 82 × 95। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ 2 ਤੇ 5 ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਕਰੀਏ। 9 8 72, 5 ਦੂਣੀ 10, 9 ਦੂਣੀ 18, 5 8 40, 0 8 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 1 7, 7780 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੌਰੀ 9, 7790 ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ 7790 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ 82 × 95, 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 41, 5 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 19। ਹੁਣ 19 ਨੂੰ 41 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 19 ਏਕਮ 19, 1 19 ਚੁੱਕ 76, 76 ਤੇ 1 77। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 0 ਲਾ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਨਿਯਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਆਇਆ? मनी सिंह शायद 1:30 बजे तक ले लूंगा क्लास में। फटाफट दसो भी 4 नंबर कंसैप्ट समझ में आया? ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 51 × 31, 54 × 79, 85 × 99, 99 वाले नियम बाद कराऊंगे, 98, 128 × 92, 48 × 29, 59 × 67। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਤੇ 5 ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 5 ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਓ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਂ ਕਲਾਸ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਆ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ 300 ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ 12 × 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 12 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 36। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੜੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ 15 × 20, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਨਾ ਕੱਟੇ ਇੱਕ 5 ਨਾ ਕੱਟੇ। ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਵੀ 15 ਦੂਣੀ 30 ਹੁੰਦਾ, 300 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ 495 × 10, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ 4950 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ 51 × 31 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 51 × 30 + 1 ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। 51 × 30 + 1 ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 51 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। 3 × 1 = 3, 5 × 15 ਯਾਨੀ 1530। ਔਰ 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ 51, ਕਿਉਂਕਿ 51 × 1 = 51 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1581। ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ। ਬਟ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1581। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1581। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ 54 ਨੂੰ 79 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 80 - 1 ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। 7 × 5 = 35, 9 × 36, 7 × 28 और 9 × 5 = 45। जोड़ दो 6, 8 ਤੇ 5 13, 3 16, 1 5 ਤੇ 1 6, 2 8 ਤੇ 4 12, 3 और 1 4, 4266। बहुत ਵਧੀਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 85 ਤੇ 98 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 85 98 ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਨਿਯਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਤੇ 5 ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 85 ਨੂੰ 98 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100 - 2 ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 85 100 ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 85 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 190, ਸੌਰੀ 100 5 5 10 175 ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 80 ਦੂਣਾ 160, 170। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 170 ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਰੱਟਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਨਾ। 9 8 72, 8 5 40, 9 5 45 और 8 8 64, 0 5 4 9 4 13, 1 6 4 10 2 12 ਤੇ 1 13 और 7 और 1 8, 83 30। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 128 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 92 ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ 1 ਮੰਨੂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 × 9 = 108, 8 ਦੂਣੀ 16, 9 8 72 और 12 दूनी 24, 6 4 ਤੇ 5 2 7, 8 7 15 ਤੇ 2 17, 1 1, 11 776। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ।
फटाफट दसो सारे जने एक कंसैप्ट कर लूंगे जिन्ने भी मैं तुहानू अज कंसैप्ट दसे ने, जिन्ने भी कंसैप्ट दसे सारे कर लूंगे। ओके बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया, बहुत वधिया भी सारे जने। हुण तुसीं पता घरे बह के करना की अज, क्योंकि पता कि जो मैं करवाना मैनूं पता तुहानूं सारिआं नूं आउंदा है उस टाइम। तुसीं घरे बह के जिन्ने भी मैं तुहानूं नियम सिखाए ने ना उन्हां सारिआं दे तुसीं घट्टो घੱਟ 15-15 20-20 क्वेश्चन खुद तैयार करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15-15 20-20 क्वेश्चन खुद तैयार करोगे ना दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਨਸੈਪਟ कि जे आ आएगा तो एवें करना है, जे आ आएगा तो एवें करना है। थैंक यू दीपक, थैंक यू। टेंशन ना रहो तुसीं, तुहानूं हजे मैथ का डर तुहाडा मैं कड्डांगा। हजे तो जिहड़ी चीज़ दसी है वो कंसैप्ट है। बहुत ही वधिया, चलो भी इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ਵਿੱਚ आ गया, बहुत वधिया गल है। तुसीं सारे जने हुण इत्थों तक कर लिओ। कल आपां कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट करांगे, ठीक है ना। कल कल नहीं जी रशी, कल पहली क्लास हो गई सी। कल आपां कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट करांगे, फिर लास्ट पार्ट तो बाद आपां शुरू करांगे अपना पहला टॉपिक। ध्यान रखना फर्स्ट टॉपिक शुरू करांगे कैलकुलेशन तो बाद। ये 3 दिन ये समझ लो कि तुहाडी मैथ्स का 20% कवर करेगा, 20%। जोत बिश्नोई जी मैं रीजनिंग की क्लास भी मैं ही लेना वा। जे तुसी क्लास लेनी है तो तुसी हाई अथॉरिटी नाल गल करो, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, टाटा बाय बाय। मिलते हैं आप एक नए सैशन दे विच। उदों तक लई सारिआं नूं सत श्री अकाल, रब राखा।